जिमें धरती दे विचों निकलदा एक तेल जिन्हों कच्चा तेल कहा जाता, जदों रिफाइनरी विच उहनूं रिफाइंड किया जाता उस वेले कोई पेट्रोल बन जाता, कोई डीजल बन जाता, कोई उस चों गैस निकल आती है, तो कोई बहुत ही कीमती तेल जिहड़ा जैट इंजन के अंदर पैंदा है, जहाज़ां विच पैंदा, उहदी कीमत वक्री हुंदी है। संसार दे विच कुल संसार दे विच जिहड़े धर्म ने ध्यान देना, वो तकरीबन 4300 धर्म ने, 6500 जबाना पूरे वर्ल्ड विच बोलियां जांदियां ने, 195 देश पूरे वर्ल्ड दे विच है, पर पूरे संसार दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का वर्गा कोई दुनिया च होर पैगंबरी पुरख नहीं है। और ये असीं साबित कर सकते हैं। पहला साबित जे करन दी गल करिए, जिन्ना गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने पैदल पैंडा दुनिया दे विच कीता है, इन्ना किसी महापुरख ने नहीं कीता। ईरान तो लैके अफगानिस्तान, पाकिस्तान ते इंडिया का भरमण जिहड़ा वो कीता है एक ईरान दे सूफी संत ने, जिन्हों शेख सैदी कहा जाता। एक महान यात्री होया ह्यून सांग, चाइना तो चल के इंडिया का भरमण करदा, तिब्बत वाले पासे सारे घूम के जांदा। इन्हें भी 3-4 देशों का भरमण किया। दुनिया दे विच मार्को पोलो एक ब्रांड है कपड़े का। मार्को पोलो इटली तो चलदा, एक रस्ता जान दा पैदल है, खुश्क रस्ता, चाइना तक आंदा, चाइना दे विचों घुम घुमा के फिर समुद्र के रस्ते वापस चला जाता। इस मार्को पोलो ने भी सफ़र बहुत किया, पर उहदे हिस्से दे विच तकरीबन 4 के 5 देश जिहड़े आउंदे ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिथों तक उन्हें दी निशानियां मिलदियां ने, उन्होंने 9 देशों का सफ़र किया होया। आखो सतनाम श्री। पर क्योंकि समय दे नाल निशानियां मिट जांदियां ने, समय दे नाल जिहड़ा है सबूत मिटा दिते जांदे ने, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की जिन्नी यात्रा पैदल उन्होंने संसार दे विच कीती है, इन्ना कोई होर कर नहीं सकता। चाइना का शहर नानकिंग गुरु नानक सच्चे पातशाह की याद विच बनिया। गुरु नानक पातशाह जी तिब्बत विच जांदे ने, गुरु नानक पातशाह जी सिक्किम विच जांदे ने, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी सिलोन श्रीलंका विच जांदे ने, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अजोके समय का पाकिस्तान जिथे उन्हां दा प्रकाश हुंदा है, गुरु नानक पातशाह जी अफगानिस्तान की धरती ते जांदे ने, काबुल विच जांदे ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अज़रबाईजान जिहड़ा देश है अफगानिस्तान तो उपर, इस शहर विच जांदे ने। गुरु नानक पातशाह जी मौजूदा समय का इराक बगदाद स्टेशन तो 9 किलोमीटर की दूरी पर गुरु नानक पातशाह का स्थान बनिया होया। मेरे दातार सच्चे पातशाह जी डैड सी यॉर्डन दे विच पहुँचते ने। ध्यान देना, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी सऊदी अरबिया मेरे दातार मक्का शरीफ की धरती ते पहुँचते ने, मदीना की धरती ते पहुँचते ने। इराक दे दजला ते फरात जिहड़े ओ दरिया ने, उन्हां दे कोल गुरु नानक सच्चे पातशाह जी सारे दे सारे विचर के आउंदे ने। इस पासे नूं असीं देखीए तो नेपाल दे विच गुरु नानक पातशाह जी जांदे ने। इधरों असीं देखीए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी बांग्लादेश अजोके समय का उत्थे जांदे ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सीधे तौर ते जो अज दी डेट विच निशान मिलते हैं, वो 9 देश बनते हैं। तो उस तो इलावा किन्ने शहरां विच गए, किन्नियां जुबानां मालक जानते सन, किन्ने लोकां दे नाल उन्हां दी विचार चर्चा हुंदी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिहड़े है वो पूरे कई स्थानां दे विच जांदे ने। ध्यान देना। और जदों असीं पढ़दे हां ये तवरीख अरब हमीद कारू नां दा बादशाह जिहड़ा
ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਰੁਕਨਦੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਭੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਰੁਕੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ? ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਵੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਠੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਠੇਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਠੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਜੇਠਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਠੇਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੌਣ? 4 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਲਸਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਠੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਠੇਰੇ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ ਆ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ ਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰ ਲੁਹਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਖੋਪਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ।
ਉਹ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੈਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕਦਮ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਕਰ 1974-75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਇਸ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਖੀਰਲਾ ਸਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 74-75 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਘਿਸੀਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਭੇਡ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੇਡ ਚਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਨੇਊ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚਾਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਜਨੇਊ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਰਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ? ਕਿ ਗਾਤਰਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁन्नत ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ।